السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے عدلیہ کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے۔ عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو جمہوریت اور عوام کا نظام کا نقصان ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے کہ ججز کی تقرری کے عمل میں شفافیت بے نظیر کا مطالبہ تھا۔ افتخار چودھری نے جو بنیاد ڈالی وہ کبھی کسی ثاقب تو کبھی کسی گلزار نے آگے بڑھایا۔ آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے، ورنہ آپ جانیں اور عدلیہ جانیں۔ پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے، یہ ہینڈ شیک ضروری تھا کہ آمریت کو توڑ سکیں۔ اگر ہم نے اپنے عدالتی نظام درست کروانا ہے تو پھر ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا پڑے گا، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذمہ داری ہوگا۔ عدالت کو سیاسی جماعت کی طرح ٹرین کریں گے، عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو اس کا نقصان آپ کا جمہوریت کا ہوگا، آپ کا آئین کا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے عوام کا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کو اس سیاست سے نقصان پہنچا۔ ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن کے مطابق کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذمہ داری ہوگا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے ڈالا تھا، اس کا یہ ویژن کو کبھی کسی ثاقب نے تو کبھی کسی گلزار نے آگے لے کے چلا کہ اگر آپ کا رشتہ داری ہے تو آپ بنیں گے جج، آپ کا آ گیا کیس، نہیں تو آپ جانیں اور آپ کا کلائنٹس جانیں۔ ساتھ ساتھ جب آپ نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی 18ویں ترمیم میں، ہینڈ شیک والا چیف جسٹس نے کہا کہ مجال ہی نہیں ہے۔ پارلیمان کا پورا 1973 کی آئین کا بحال کرنے والا 18ویں ترمیم کو میں ہرا دوں گا اگر آپ نے جوڈیشری میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ انہوں نے مخصوص نشستوں سے متعلق پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا آئینی فرض ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کا احترام کرے، کیونکہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ کی قانون سازی کی گئی۔ الیکشن ایکٹ دوسری ترمیم پر الیکشن کمیشن مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ اسپیکر نے خط کی کاپی الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کو بھی ارسال کر دی۔ اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا۔ اسپیکر کا خط سنگ میل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا۔ آئین میں پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیا گیا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ کسی بھی ادارے کو آئین کی من پسند تشریح کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمان کو کمزور کرنے کی کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پارلیمان کی بالادستی کے لیے اسپیکر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں وہ ایک سنگ میل ہے۔ ریزرو سیٹ کا فیصلہ آتا ہے تو کلاک ریورس کر دی جاتی ہے، اور آزاد امیدواروں کو بھی کہا جاتا ہے آپ تحریک انصاف کے ممبر ہیں جو آزاد حیثیت میں بیٹھے تھے، تمام قانونی پروسیجر الیکشن کمیشن کے فارم سے لے کر ہاؤس کے اندر ایفیڈیوٹ جمع کرانے تک سب کینسل۔ اور جب 63A کی تشریح کی باری آئی تو یہ کہا گیا کہ ووٹ کاسٹ تو کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ یہ کیسے اختیار آتا ہے کہ آئین کے اندر آپ ایک ترمیم کریں اور آئین کو ری رائٹ کریں؟ آئین نے جو اختیار دیا ہے قانون سازی کا، آئین میں ترمیم کا، آئین بنانے کا، وہ پارلیمان کو اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے۔ کہ اسپیکر نے آج جو قدم اٹھایا ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سردار ایاز صادق کو۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت کرنے کا مطالبہ۔ خط میں مزید کہا کہ آزاد ارکان کسی پارٹی میں شمولیت کے بعد پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے۔ پارلیمان کی بالادستی کا تقاضا ہے تو ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل کیا جائے۔ جمہوری نظام کی بقا کے لیے پارلیمان کی بالادستی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ پرانے الیکشن ایکٹ کے تحت آیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جا چکی ہے۔
मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो चुका है। इजलास में इलेक्शन कमीशन अरकान, सेक्रेटरी और मशवरे के लिए कानूनी टीम शरीक हुई। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शंस एक्ट पर ब्रीफिंग दी, जिसमें कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम ना होने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है। आइन में तरमीम तब्दीली का नहीं, तदफीन का बिल है। ये बिल बहुत खतरनाक है। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि फौज पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैशियत के मामलात खराब हैं। हाफिज नहीं बोले कि आईनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जल्दबाजी के हटकंदों से हुकूमत के इरादे जाहिर हैं। से ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। ये जहन में रखिए। और अगर ये अमेंडमेंट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहला रहा है तो ये डिसमेंबरमेंट बिल है, यानी पाकिस्तान के आइन को दफन करने वाला बिल है। इतना ख़राब बिल की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी फ़ौज के ऊपर एक झूठ का इल्ज़ाम भी लग रहा है। मेरी फ़ौज पाकिस्तान का एक सुतून है और मैं चाहता हूं कि उस फौज को नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि मईशत के मामलात ख़राब हैं। मुकम्मल एतराज़ है, इन टोटो हम इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इंटेंशन ख़राब है, जमहूरियत दुश्मनी है और इजारादारी कायम करने की कोशिश है। इसलिए हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। और हम ऐसी तमाम जमातें उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि आप शिकवार मुताला ना फरमाएँ, इस इंटेंशन को सामने रखते हुए इसको मुस्तरद कर दें। जो भी शिकवार मुताले की शौक़ में इस वक्त हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि कुल्लियतन उसको मुस्तरद कर दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस वफाकी काबीना में पेश और मंजूर किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कानून की दफा 2 के खिलाफ आइन करार दिया है। हुक्म के खिलाफ अपील का हक भी ऑर्डिनेंस में शामिल किया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज से अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तियाब होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई थी। कई बार कमेटी का कोई रुकन दस्तियाब नहीं होता, जिसके बाइस मसाइल पैदा होते हैं। कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी भी जज को नामजद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जहां मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तरमीम अदलिया की आज़ादी को तबाह कर देंगी। पार्लियामेंट रियासत के एक अहम सुतून को कमज़ोर करने का इख्तियार नहीं रखती। जजिस की तकर्रुरी का अमल किसी किस्म की भी सियासत से पाक होना ज़रूरी है। तमाम तरमीम खुफिया और रात के अंधेरे में तैयार की गई, जो कि बदनीयती का सबूत है। सियासत में कोई भी चीज हुर्फ आखिर नहीं होती। दुश्मन कभी दोस्त और हलीफ कभी हरीफ बन जाते हैं। एक बार फिर जरूरत ने माजी करीब के सियासी दुश्मनों को एक दूसरे के साथ खड़ा कर दिया। अली वज़ीर आज़म तो इमरान खान चोर 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 चोर, हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है। इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं। जिस दिन आप जाएंगे, ये दिन कौम के लिए निजात का दिन होगा। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बेहतर रास्ता यही है कि इमरान भी इस्तीफा दे, स्पीकर भी इस्तीफा दे। कल के हरीफ आज एक मेज पर आ बैठे। सियासत में कोई चीज हुर्फ आखिर नहीं। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। सन 47 से लेकर आज दिन तक कुल नौकरियां इन 70-74 साल में 1 करोड़ तक नहीं पहुंची, और इससे हमें 1 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरियां मिली। JUI और PTI के ताल्लुकात कभी खुशगवार नहीं रहे। हर एक को कहता है चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर। कल तक जो एक दूसरे को सियासत से बेदखल करने वाली बातें कर रहे थे, आज दिलों में घर कर बैठे। माथे पर शिकन के बजाय अब चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं। मौलाना वही थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ की कुर्सी हिलाई, PDM के सरबराह बने और कभी प्लान A तो कभी प्लान B बनाया, और आखिरकार PTI हुकूमत गिरा कर ही दम लिया। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है। PTI ने भी मौलाना के लिए मैदान कभी खाली न छोड़ा। ताक के वार किए। कोई जलसा ऐसा न था जिसमें इनके खिलाफ नारा न लगा हो। ये वही JUI है और वही तहरीक इंसाफ जो कभी दस्तो गिरेबां हुआ करते थे, आज बगलगीर हैं। शायर ने भी ठीक ही कहा है, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचक ने मुलाकात की है। 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल और पाक रूस राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात हैं। रूस के साथ तजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासात और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। नायब वज़ीर आज़म ओवरचक ने रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया।
सदर आसिफ अली जरदारी से रूस के नायब वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और रूस का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक का इलाक़ाई रवाबित, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का अयादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के माबैन रवाबित बढ़ाने, बाटा ट्रेड पर गौर करने की ज़रूरत है। रूसी नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के साथ ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, रवाबित और रेलवे के शो में ताउन बेहतर बनाने का ख्वाह है। अक्टूबर में रूसी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के नए रिकॉर्ड्स बन गए। 100 इंडेक्स पहली बार 82,000 की सतह भी उबूर कर गया। सरमायाकार खुश हो गए, इसे मुल्क की खुशहाली की जमानत करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी, स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक्सपर्ट शहरियार भट्ट ने IMF इजलास और स्टेट बैंक शरह सूद में कमी को मंदी में तेजी की वजह करार दिया। इकॉनमी जो पिछले 2 साल से काफी मुश्किलात का शिकार थी, अब हमें लग रहा है कि बॉटम आउट करने के बाद रिकवरी फेज के अंदर दाखिल हो चुकी है, जिसका सबूत आप ऑटोज के नंबर देख रहे हैं। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $3 अरब से ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है। प्लस हमें रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रहे हैं, $2.9 बिलियन के रेमिटेंसेस इस बार रिसीव हुए हैं। स्टॉक माहिर एहसन मेहनती कहते हैं कि माशी अशारिये काफी हद तक मुस्बत हैं। दुनिया भर की मार्केट्स इस वक्त तेज हो चुकी हैं। आई थिंक कि उसकी वजह यह है कि पॉलिसी रेट, US पॉलिसी रेट के अंदर जब कटौती हुई है कल, तो आई थिंक पाकिस्तान मार्केट के अंदर भी तमाम एशियन मार्केट्स काफी मुस्बत डायरेक्शन ले चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों का एतमाद इसी तरह बहाल रहता है तो मार्केट मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। और अभी आपको बताएं कि माहिर मुआशियात नौमान अब्दुल मजीद ने स्टॉक एक्सचेंज में तेजी हौसला अफजा करार दी थी। बोर्ड के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आगे सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने तजवीज़ दी है कि IMF के चुंगल से निकलने के लिए 3 से 5 साल मंसूबा बनाना होगा। उन्होंने मिनी बजट पर भी खदशात जाहिर किया और नौमान अब्दुल मजीद ने कराची का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर भी गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट करार दिया। मार्केट पहला इंडिकेटर होता है लोकल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जाहिर है कि एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, आप जब चाहें बेच सकते हैं। जब इस इन्वेस्टर का स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस बहाल होता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जाता है। और बेसिकली उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो अभी आ रही है, इसके बाद एक सर्टेन लेवल पर जाके FDI का भी सिलसिला शुरू होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि टेम्पररी मेजर्स हैं और होपफुली विद इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स जो है सूरत हाल में बेहतरी की गुंजाइश है। देखें 2-3 साल के लिए तो हमें एक मजबूत प्लान बनाना होगा। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पाकिस्तान को 3 से 5 साल का एक प्लान चाहिए इस IMF के चुंगल से निकलने के लिए, क्योंकि अभी जहां IMF के प्रोग्राम की बात हो रही है वहां पे 650 अरब के गालिबन एक मिनी बजट की भी बात हो रही है। तो अगर मिनी बजट आएगा, ऑलरेडी आप जानते हैं कि मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं है, रोलिंग रुकी हुई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सिंध असेंबली के खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी मेंबरान और CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने शिरकत की। मोनिस अलवी ने बिजली की लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग पर जवाब देने के बजाय अजीबो गरीब बातें की। कहा हमारा अलायंस मनसूख कर दें और हुकूमत खुद बिजली सप्लाई करे। लोड शेडिंग हम करते हैं लेकिन रेट हम तय नहीं करते, हम सरेंडर करते हैं। कमेटी के रुकन शब्बीर कुरैशी बोले आप लोग पेश करते हैं, आपके पास इदारे मौजूद हैं, बिजली चोरी को रोकें। बिजली चोरी का बोझ भी अवाम पर डाल देते हैं, आप जवाबदेह ही नहीं होते किसी को। और अब बात करें कराची की सड़कों की। कराची में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई सड़कें बारिश बहा ले जाती हैं। शहर अकायद में खस्ता हाल सड़कों की दोबारा मरम्मत के लिए गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला से ने मजीद 1.5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन हर बार बारिश के बाद इस किस्म की सूरत हाल की वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है, इस सिलसिले में बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर गाजी झंडीन ने अरकान सिंध असेंबली से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। कराची में करोड़ों रुपयों की लागत से सड़कें बनती हैं, फिर एक ही बारिश में बह जाती हैं। हालिया बारिशों के बाद भी कराची शहर की जो सड़कें हैं वो खंडरों का मंजर पेश कर रही हैं। इस हवाले से हम मौजूद हैं सिंध असेंबली के ऐवान के बाहर। आइए अरकान असेंबली से मालूम करते हैं कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार वो किसे समझते हैं। देखिए, जिम्मेदार तो ठेकेदार है, सीधी सी बात है। काम सही नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और नई कंपनीज को इनलिस्ट करना चाहिए जो बेहतर और पायदार सड़कें बनाएं। सिर्फ कराची की टूट रही हो तो फिर इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान या कहीं पे भी बारिश होती है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो ये एक नेचुरली इन्वायरमेंटल की वजह से होता है। मतलब ऊपर से करप्शन चलते 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 नीचे तक जब आएगी ठेकेदार तक तो वो क्या माल अंदर जो ना लगाएगा। इसकी इंक्वायरी कीजिए कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर का क्या मामला है और इंजीनियर से भी पूछा जाएगा
تو جہاں پہ وہ ہوئی ہے کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. ساتھ آئیں آپ کو میں دکھاتی ہوں کہاں سڑکیں خراب ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سڑکیں خراب ہیں یہ خراب ہے وہ خراب ہے وہ خواہ میں سندھ گورنمنٹ کا نام تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. کاغذات کی حد تک سڑکیں بن رہی ہیں اور وہ پھر دوبارہ لپیٹ دیا جاتا ہے اور جہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں یقیناً وہ ایک بارش کی مار ہے. کراچی میں بارش کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کے حوالے سے اراکین سندھ اسمبلی کی بات چیت آپ نے سنی. ہر پارٹی کا رکن اپنی اپنی پارٹی پالیسی کے ہی حساب سے اپنا موقف اختیار کر رہا ہے. افسوسناک خبر شامل کریں گے نواب شاہ سے، جہاں بھائی قصائی بن گیا، غیرت کے نام پر بہنوں کو مار ڈالا. ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا. دیکھتے ہیں منظور احمد کی یہ رپورٹ. جسے نگہبان ہونا تھا وہ قاتل بنا، غیرت کے نام پر قہر ڈھا دیا. بربریت سے بھرپور واقعہ نواب شاہ کے علاقے مہاجر کالونی میں پیش آیا. 35 سالہ علیشہ اور 22 سالہ رضیہ کو بجلی کے جھٹکوں سے مارا گیا. بول سے گفتگو میں ڈی ایس پی نے چونکا دینے والے انکشافات کیے. کہا اس قتل میں ماں بھی ملوث ہے. یہ آج بہت بڑا دکھ والا درد والا واقعہ پیش آیا. آج ایک گھر میں عبدالعزیز کی 2 بیٹیاں تھیں جو اپنے گھر میں دونوں کو، ان کا بھائی ہے، اس نے الیکٹرک شاک اور گلا دبانے کی وجہ سے ان کو مارا گیا ہے. جبکہ بھائی کا بیان بالکل متضاد. ملزم کو ذہنی مریض قرار دے دیا. چھوٹا بھائی ایک پاگل ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اس نے پتہ نہیں کیوں کیا ہے. واردات کے بعد ملزم خود تھانے پہنچا اور خود کو قانون کے حوالے کر دیا. پولیس کی جانب سے کیس کی مزید تفتیش جاری ہے. عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی انتخابی ڈھونگ، کشمیریوں کے حقوق کی صریحاً انکار اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان بھارت کے اس اقدام کی مذمت کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سہرا بلوچ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کے سیشن سے خطاب کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ان کے ہمراہ ہوں گے. ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان لبنان میں حملوں کی مذمت کرتا ہے. یہ دہشت گردی کے حملے ہیں جو اسرائیل کی جانب سے علاقائی عدم استحکام کی روش کو ظاہر کرتے ہیں. اسرائیلی جارحیت پورے خطے کے لیے خطرہ ہے. عالمی برادری دہشت گردی کا نوٹس لے. Condemns this week's attacks in Lebanon carried through detonation of electronic equipments. Use of cyber and electronic means to commit terrorism in foreign countries is reprehensible. These terror attacks are a manifestation of Israel's alarming adventurism in the region, which has endangered regional peace and security. Indian occupation forces conducted the first phase of a farcical election exercise in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. On this occasion, we wish to remind India that given the IIOJ case internationally recognized disputed status, any so-called election conducted in pursuance of the Indian election constitution carries no legal value in the eyes of international law. عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا اہم بیان سامنے آ گیا. کہا پاک امریکہ تعلقات علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم ہیں. امریکہ میں نئے پاکستانی سفیر کی حیثیت سے رضوان سعید شیخ کی جانب سے صدر بائیڈن کو سفارتی اسناد پیش کی گئیں. بلیر ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں سفارتی برادری کے اراکین اور امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی. اس موقع پر امریکہ کے صدر بائیڈن نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان امریکہ تعاون کو سراہا. کہا دونوں ملکوں کے تعلقات علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم ہیں. اس موقع پر پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری ہماری ترجیح ہے. پاکستان متبادل توانائی، گرین ٹیکنالوجی، صنعت، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، اعلیٰ تعلیم میں امریکی سرمایہ کاری کا خواہاں ہے. سفیر پاکستان رضوان شیخ نے صدر، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی طرف سے امریکی قیادت اور عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا. چیمپئنز ٹرافی 2025 کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی کے وفد نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا. وفد نے اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا. اسٹیڈیم میں دستیاب سہولیات کے ساتھ ڈریسنگ روم کا بھی معائنہ کیا گیا. پی سی بی حکام نے آئی سی سی وفد کو بریفنگ بھی دی. کھیل کی عالمی گورننگ باڈی کا وفد اس سے پہلے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا وزٹ بھی کر چکا ہے. اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.